السلام علیکم 9th کلاس بیٹا آج کے لیکچر میں ہم آیت نمبر 13 سے پڑھیں گے۔ یہ سیکنڈ چیپٹر ہے سورۃ انفال کا، جو کہ آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا تھا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں آیت نمبر 11 اور 12 پڑھی۔ آج ہم سیکنڈ چیپٹر کے آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 9 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذالکا، یہ اس لیے، ذالکا یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ کہ وہ یا انہوں نے، شاکو مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، واو اور رسولہ رسول ہو اس کے اور اس کے رسول کی۔ ذالکا بِأَنَّهُمْ شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی، یعنی یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن اور جو، واو اور من جو، یشاقق اللہ مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ پس تو، ان بے شک، اللہ تو بے شک اللہ، شدید سخت، عقاب عذاب دینے والا۔ اب آپ محاورہ سنیں اس کا کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا یا کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ بچوں، اس میں آیت میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کو سزا کیوں دی گئی؟ تو ہم نے پڑھا کہ کفار کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اور آیت کا دوسرا حصہ کہ جو کوئی مخالفت کرے گا، یہاں سے دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ابھی ارشاد ہم نے پڑھا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی خدا پھر انہیں سخت عذاب دیتا ہے۔ ذالکم تو تم، فذوقوہ پس مزہ چکھو، فا کا مطلب ہے پس، ذوقوہ چکھو، یعنی مزہ چکھو، وَأَنَّا اور یہ کہ، وَأَنَّا کا مطلب کیا ہے؟ واو اور انا، یہ کہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں، لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، کافرین کافروں، جمع کا صیغہ، عذاب عذاب، النار دوزخ۔ اس میں فذوقوہ کو سرکل میں کر لیں MCQs کے لیے۔ اور اس آیت میں دیکھیں باب محاورہ، اس کا پہلے ترجمہ دیکھیں کہ ذالکم فذوقوہ وَأَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ کہ کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی کفار کے ساتھ آخرت میں کیا سلوک کیا جائے گا؟ یہاں پہ آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کفار کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ بیٹا اب ہم نیکسٹ آیت پڑھیں گے۔ دیکھیں، یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، یا یہاں پہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یا ایہا کا اے، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، یا اے اہل ایمان، اذا جب، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو، جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا کفار سے، یا جن لوگوں نے کفر کیا ان سے،
ज़हफ़न लश्कर कशी की सूरत में। बेटा इसमें ज़हफ़न को सर्कल में करें MCQs के लिए। तो इसका बामुहावरा तर्जुमा सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो, फ़ला तो ना तवल्लुहुम, उनसे पीठ फेरो, तो उनसे ना फेरो, अदबारा पीठ, तो उनसे पीठ ना फेरो। यानी इसमें क्या कहा गया है अहले ईमान को कि जब मैदान जंग में कुफार से मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। इस आयत का मफहूम ये है कि मुसलमानों को हदायत की गई है कि कुफार से जंग की सूरत में पीठ ना फेरें। पीठ फेरने का मतलब है कि मैदान जंग छोड़कर भाग जाना। ये अमल बुज़दिली की अलामत है। मुसलमानों के लिए जंग में साबित कदम रहने का हुक्म है। अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि साबित कदम रहें, इसलिए पीठ फेर कर भागना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाला मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हदायत की है कि जब कुफार से मुकाबला हो तो फिर जो है मैदान जंग में साबित कदमी का मुजाहरा करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आयत देखें बेटा। वमन और जो, यानी वमन वो और मन जो कोई युवल्लिहिम उनसे पीठ फेरेगा, यौमाइज़िन उस दिन, कौन से दिन, जंगे बदर के दिन, दुबुराहू अपनी पीठ, दुबुरा पीठ, हु अपनी, वमन युवल्लिहिम यौमाइज़िन दुबुराहू, और जो शख्स जंग के रोज़ पीठ फेरेगा, इल्ला सिवाए, मुतहर्रिफन लिकितालिन जंगी चाल के तौर पर, इसको सर्कल में करें MCQs के लिए, औ या मुतहय्यिज़न जा मिलने के लिए, इलाफियतन अपनी जमात की तरफ या अपनी फ़ौज से, अपनी जमात की तरफ जाने के लिए या अपनी फ़ौज से जा मिलने के लिए पीठ फेरेगा। फ़क़द बाआ पस वो गिरफ़्तार हो गया, फ़क़द पस तो बाआ गिरफ़्तार हो गया, बिग़ज़बिन मिनल्लाहि, बिग़ज़बिन ग़ज़ब, मिनल्लाहि अल्लाह के, तो वो अल्लाह के ग़ज़ब में गिरफ़्तार हो गया। बामुहावरा तर्जुमा सुने। और जो शख्स जंग के रोज़ इस सूरत के सिवा, इल्ला का मतलब है सिवा, यानी इस सूरत के सिवा के जंग के लिए या लड़ाई के लिए किनारे किनारे चले, यानी लश्कर कशी की सूरत में या जंगी चाल के तौर पर, या फिर हिकमत अमली से दुश्मन को मारने के लिए या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे, उनसे पीठ फेरेगा। उनसे पीठ फेरेगा तो समझो कि वो खुदा के ग़ज़ब में गिरफ़्तार हो गया। व मावाहू और उसका ठिकाना, मावाहू ठिकाना जगह, जहन्नमु जहन्नम है, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मसीर, व बिअसा और बुरी, मसीर जगह, व बिअसल मसीर और वो बहुत बुरी जगह है। कौन सी बुरी जगह है बच्चों? दोज़ख, जो उसका ठिकाना होगा दोज़ख, वो बहुत ही बुरी जगह है। अब इस आयत में हमने ये देखना है कि मैदान जंग से भागने वाले के लिए अल्लाह ताला ने क्या सज़ा बताई है। तो मैदान जंग से भागने वाला अल्लाह ताला के ग़ज़ब में गिरफ़्तार हो जाएगा और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत ही बुरी जगह है। स्टूडेंट्स ये आपने याद करना है, लफ्ज़ी तर्जुमा और बामुहावरा, और इसी तरह अल्फाज मानी की शक्ल में आपने अपनी नोटबुक पर भी लिखना है। इसको अच्छा सा याद कर लें, जो ना समझ आए वो पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।